Uh, Good evening, parents. I welcome all of you, parents and teachers who have come for this uh, cyber safety for children webinar. And before going to the topic itself, this is the first meeting for the academic year 2021-22. I welcome all the parents who are watching this meeting that is being streamed, and I welcome the teachers who have joined us through Google Meet today. We also have uh, Ashok sir, the managing trustee, with us today in the meeting, and I have an eminent person today, Mr. Dwarakanath Chayur. He is an expert in this field of computer science with respect to cloud computing and uh, say enterprise deliverables. So he has about um, he has about 20 years of experience in the software field. Then his field of expertise is cloud technology, where every like I'll switch between English and Tamil because parents எல்லாத்துக்கும் புரியணுங்கிறதுக்கோசரம் நம்ம இன்னைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து கிளவுட் த்ரூ கிளவுட் தான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு யாரும் ஹார்ட் டிஸ்கோ பின்ட்ரைவோ எடுத்துட்டு ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் through a server that is being maintained at one place in one part of the world. ஸோ அந்த சர்வர் வழியாக தான் நம்ம எல்லாரும் இப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த மீட்டிங் நடக்கிற மாதிரி எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர் கிளவுட். ஸோ துவாரக்நாத் சார் வந்து ஹீ இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் கிளவுட் டெலிவரபிள்ஸ் ஏரியா அண்ட் என்டர்பிரைஸ் சாஃப்ட்வேர். லைக் நம்ம இப்போ என்டர்பிரைஸ் சாஃப்ட்வேரை நம்ம இப்போ கூகுள் சூட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் த ஸ்கூல் டுகெதர். இது மாதிரி ஸ்கூல் லெவலில் எப்படி ஒரு இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்கூல் லெவலாக இருக்கட்டும், காலேஜஸாக இருக்கட்டும், லைக் ஆஃபீஸஸ், என்டர்பிரைஸ் சாஃப்ட்வேர் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், எப்படி டிப்ளாய் பண்ணுறாங்களோ ஹீ இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ சின்ஸ் ஹீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் அபவுட் 20 years, அவருக்கு என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வருது, ஹீ இஸ் பீன் மீட்டிங் சோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ். என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் லைக் இது மாதிரி கிளாஸஸ் இருக்கிறப்போ. ஸோ அப்படிங்கிறது ஹீ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Today he is with us to share such experiences so that நம்ம பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம குழந்தைகளாக இருக்கட்டும், ஸோ ஹவு தே கேன் பி சேஃப் ஆன் த இன்டர்நெட், ஹவு கேன் தே யூஸ் இன்டர்நெட் ப்ரொடக்டிவ்லிங்கிறது நம்மளுக்கு சொல்கிறதுக்கு இன்னைக்கு சார் ஹீஸ் வித் அஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 30 to 45 minutes. So thank you for coming today to be with us, sir. With that note, I hand over the meeting to Dwarakanath sir. So, sir, you are ready to take over. Thank you, Sandeep. Good evening, ladies and gentlemen. As Sandeep had mentioned, I'll just give a very brief introduction about myself. I am Dwarakanath. I am predominantly from Chennai, and I run a company called Cloud9 Technologies. We are Google partners, and we work on all the Google technologies. And I have had the opportunity of working with a lot of schools and colleges across Tamil Nadu and even some other places across India. But predominantly, we work a lot across Tamil Nadu. So I have worked with almost all the major institutions that are there, both higher as well as the secondary schools. So this is one of the very important topics that Sandeep had requested me to talk about today. So I'll just briefly take you through some of these issues that we are facing, especially in today's context when we are all going through a pandemic and classes are being held online. Children are at home, they're not able to go out. So let me just share my screen. I hope all of you are able to see the screen. Sandeep, Yes. See Yes, the sir. Yes, sir. Okay. So today's topic is like cyber security for children. So let me just set a heads up about this topic. I'm not going to talk a lot about technical cyber security because that's not going to make a lot of sense. So what I'm going to talk about is what is the cyber security, what are the cyber crimes that can take place, or how we have to be careful, especially when small children are browsing the internet and stuff like that. So since we are in a pandemic, we are all doing a lot of things online, we're not going out anywhere.
most of the work is being done through the online channels, and a lot of internet is being consumed. And so how are parents to take this seriously, and how they can make their system secure, and what are the other things that needs to be done. So those are the kind of things that I'm going to talk about. Nothing to do with technical issues. So let us just try to understand basically what is cybercrime in the context of children. So just like crime that happens in real life, cybercrime is Sir, also... Sir, sorry to interrupt. I think there could be few parents who want to listen in Tamil also. Bilingual is fine. No problem. I will do that. So sorry, I can talk in Tamil as well. Okay. So in the cyber crime and சொல்றது என்ன இந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து சைபர் கிரைம் என்னன்னு கொஞ்சம் புரிய வைக்கணும் நம்ம. Especially also the parents, adults also who are using it, non-technical people who are using the internet and who are browsing, அவங்களுக்கும் இது என்னன்னு புரியணும். அதோட அது எப்படி நம்ம how we can actually get protected against that. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. So we are going to look at some of these things and how it is possible. So இந்த crime ன்னு சொல்றது நம்ம ரியல் லைஃப்லயே sorry, you said something, sorry? No, nothing. Yeah, okay. So இந்த crime வந்து ரியல் லைஃப்லயே நடக்கும். அதே மாதிரி it happens on online also. Cyber crime ன்னு சொல்றது ஆன்லைன்ல நடக்கிற crime. So that is what is called as cyber crime. So you have to be careful. நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் சர்ஃப் பண்ணும்போது இன்டர்நெட், எஸ்பெஷலி when children are doing so when they are unsupervised. which என்னென்ன வெப்சைட்க்கு போறாங்க, எங்கே ப்ரௌஸ் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி கான்டென்ட் ப்ரௌஸ் பண்றாங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில there is also something called as a dark web which not many people are aware. இந்த டார்க் வெப்னு சொல்றது எப்படின்னா lot of unscrupulous things are happening in that place. So it is something that you have to be very careful. So இதுல we are going to talk about three important things. மூணு விஷயத்தை பத்தி நாம பேசலாம். சைபர் பிரெடேட்டர்ஸ் ன்னு சொல்றது ஒன்று, சைபர் புல்லிங் ன்னு சொல்றது இன்னொன்று, மூணாவது ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். So the third one is pretty dangerous because that will அது வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை டைரக்டா எஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அது. So you have to be very careful. The other two are also important. So we will try to understand what they are. அது என்னன்னு நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் first. So cyber predators and sonna, what is cyber predators? Cyber predators are those people who search online for other people in order to control them. அவங்கள வந்து இப்போ நீங்க ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்றீங்க, ஆன்லைன்ல நீங்க போய் சர்ச் பண்றீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஏதோ ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும், இல்லைன்னா அந்த மாதிரி சைட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுளே எடுத்துக்கலாம். ஸோ கூகுளில் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சுட்டு லாகின் பண்றோம். அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல நீங்க போனீங்கன்னா அவங்களும் வந்து நீங்க லாகின் பண்ணாதான் எங்க இது பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா உங்க டீடைல்ஸ் கொடுங்க அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நீங்க இந்த டீடைல்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எந்த சைட் டீடைல்ஸ் கேட்குது, எதனால கேட்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் எஸ்பெஷலி சில்ட்ரனுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்க கேமிங் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல கேமிங்ல வந்து திடீர்னு நீ இந்த கேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும்போது இந்த கேம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும்னா இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லி திடீர்னு ஒரு பாப்பப் வரும். ஸோ அந்த சைல்டுக்கு என்னன்னா அந்த டைம்ல கேம் விளையாடணும், டக்குன்னு கேம் விளையாடணும், அதனால எல்லா டீடைல்ஸ் கொடுத்துடும். அதுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இட் வில் கிவ் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தட் விச் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். எங்கே கொடுக்குறீங்க, எதுக்காக கொடுக்குறீங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ சைபர் பிரெடேட்டர்ஸ் சொன்னீங்கன்னா தே ஆர் சிட்டிங் தேர் ஒன்லி டு கலெக்ட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன். நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு அதை வச்சுட்டு they will try to misuse it in some ways. So this includes lot of things. It includes உங்களோட யூசர் ஐடி, பாஸ்வேர்டு கட்டாயமா யாருமே கொடுக்க கூடாது. எந்த ஒரு சைட்லயும் வேற ஒரு கூகுளோட பாஸ்வேர்டோ இல்லை உங்க பேங்கோட பாஸ்வேர்டோ இல்லை கிரெடிட் கார்டோட பாஸ்வேர்டோ இந்த மாதிரி சில ரொம்ப சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே யாருக்குமே கொடுக்க கூடாது. இட் ஷுட் நாட் ஈவன் பி பிரசன்ட் ஆன்லைன் ஆன் எனி ஃபைல். அதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த சைபர் பிரெடேட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ ஹேவ் டு லுக் அவுட் ஃபார். யார் எந்த டீடைல்ஸ் கேட்குறாங்க, எந்த சைட் எந்த டீடைல்ஸ் கேட்குறாங்க, எதுக்காக கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது கொடுக்கணும். அன்லெஸ் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நெசசரி அது வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை.
ரெண்டாவது வந்து சைபர் புல்லிங். சைபர் புல்லிங் என்னன்னா, ஒருத்தரோட டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க பத்தி தப்பான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போஸ்ட் பண்றதோ இல்ல அவங்கள டிஃபேம் பண்றதோ அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும். This will happen especially for girl childs or girl students. They fall prey to this kind of cyberbullying. It also happens for other people, but predominantly this is also a very, very common type of crime that is happening on the internet. Again, this is linked to cyber predators. Also, நம்மளோட டீடைல்ஸ் அவங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட நிறைய டீடைல்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதை வச்சுட்டு அதை மிஸ்யூஸ் பண்றது தான் சைபர் புல்லிங். ஸோ தட் இஸ் another thing that we have to be very, very careful about. மூணாவது வந்து ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். இந்த ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி இல்லீகலா யூஸ் பண்றதோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து மோஸ்ட்லி 99.9% பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் ஹேக் பண்றதோ இல்லை உங்க கூகுள் ப்ரொஃபைல் ஹேக் பண்றதோ அதை வச்சுட்டு உங்க அக்கௌண்ட்டை டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு அவங்க அது மிஸ்யூஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். ரெண்டாவது வந்து மானிட்டரி பேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட், வேர் தே வில் ஸ்டீல் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ், தே வில் ஸ்டீல் யுவர் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன். அந்த மாதிரி இது வச்சுட்டு அது டைரக்ட்லி லிங்க் டு மணி. They are just there to steal the money. So these are the three kinds of things that you have to be extremely careful. இந்த காலத்துல நீங்களும் நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க ஃபோன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லைன்னா ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ்ல எஸ்பெஷலி இந்த இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ்க்கு போய் நீங்க நிறைய இது பண்றீங்கன்னா நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அங்கே வாங்குவாங்க. வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. அங்கே அது ஒரு சின்ன செக் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும், சேவ் திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பை டிஃபால்ட்டா அது செக் ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் இவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். வந்து அதை அங்கே சேவ் பண்ணிட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட வெப்சைட்ல ஸ்டோர் ஆகும். விச் மீன்ஸ் தட் அங்கே ஏதாவது ஹேக் ஆனாலும் உங்க கண்ட்ரோல் எல்லாமே, உங்க மிஷின் ஹேக் ஆகாம இருக்கலாம், பட் அவங்களோட சர்வர் ஹேக் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஹேக்கர் கையில போயிடும். So that is another thing that lot of people are not aware about. So ஆன்லைன்ல என்ன வாங்கினாலும் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது அங்கே கொஞ்சம் கிளியரா நோட்டீஸ் பண்ணணும். கீழே வந்து ஒரு செக் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும். அந்த செக் பாக்ஸ்ல வந்து சேவ் யுவர் கார்டு டீடைல்ஸ் பை டிஃபால்ட் அது டிக் ஆகி தான் இருக்கும். பிகாஸ் தே வாண்ட் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க ஸ்டோர் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல, ஏன்னா இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ல இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபாஸ்டா நடக்கும்னு சொல்றதுக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது வாட்டி ஃபாஸ்டா நடக்கணும்னு சொல்றதுக்காக அவங்க ஸ்டோர் பண்றாங்க. பட் அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு சேஃப், எல்லா இ-காமர்ஸ் சைட் சேஃபான்னு சொல்ல முடியும்னா சேஃபா இருக்கலாம், இருக்க முடியாது, நமக்கு தெரியாது. பட் அதுல கொடுக்காம இருக்கிறது தான் பெட்டர். நீங்க வாங்கலாம், அந்த வாங்கினதுக்கு அப்புறம் மேக் ஷுவர் அந்த செக் பாக்ஸ் கீழே சேவ் மை கார்டு டீடைல் ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த செக் பாக்ஸ் வந்து அன்டிக் பண்ணிட்டு நீங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது இந்த கேமிங் சைடு, நான் இந்த பேண்டமிக் டைம்ல எனக்கு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. நிறைய காலேஜஸ்ல இருந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து வந்து என்னன்னா வீட்டுல சில்ட்ரன் வந்து நிறைய கேம் விளையாடுறாங்க. சில கேம் எல்லாம் வந்து பெய்டு கேம்ஸா இருக்கு. நாங்களும் சரி அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு டைம் போகணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாங்கி கொடுக்கும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் இதே மாதிரி தான் அந்த கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ், அந்த கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ் அந்த வெப்சைட்ல அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. தட் ஆல்சோ இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் இன் டூ கேசஸ். ஒன்னு வந்து ஹேக் ஆகிறது மட்டும் இல்லை, ரெண்டாவது என்னன்னா இந்த சைல்டு வந்து நெக்ஸ்ட் கேம் விளையாடும் போது அது ஏதாவது காசு கேட்டுடுச்சுன்னா the child does not know, it will go and click any button, buy and சொல்லி ஒரு பட்டன் வரும். அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்க கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ் அதுல இருந்ததுன்னா again it will immediately get debited. உங்களுக்கு வந்து அந்த கேம் வாங்கிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து காசு உங்களுக்கு டெபிட் ஆயிடும். உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்க அந்த கிரெடிட் கார்டு அங்கே இருக்கிறதுனால அவர் பேங்க் டீடைல்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கேசஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு அதுக்கு நிறைய சேஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல, பட் சில பேர் பண்ணாமலே இருக்காங்க. ஐ நோ அட்லீஸ்ட் 2-3 கேசஸ் வேர் அவங்களுக்கு 1 லட்சமோ 2 லட்சம் ரூபாய் அந்த அளவுக்கும் போயிருக்குது அன்னெசரியா இந்த மாதிரி பிரச்சனைனால. நீங்க இந்த 2 பார்ட்டி ஆத்தென்டிகேஷன் லைக் ஓடிபி அந்த மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. உங்க போனுக்கு அந்த ஓடிபி வரும், அது எதுக்கான்னு நீங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டு அதெல்லாம் பண்றீங்கன்னா தட் வில் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் டு a certain extent. பட் நிறைய பேருக்கு இந்த ஓடிபின்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியாது. சில இது கார்ட்ஸ் அப்படி ஓப்பன் கார்ட்ஸா வச்சிருக்காங்க. திஸ் ஹஸ் ஹேப்பன் ஃபார் லாட் ஆஃப் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் விச் ஆர் என்ஆர்ஐ பேஸ்ட் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்க்கு நிறைய நடக்குது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்தியாவில் கொடுத்த கார்டு இல்லை, அது வெளிநாட்டில் கொடுத்த கார்டில் இந்த ஓடிபின்னு சொல்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. அந்த மாதிரி கார்டெல்லாம் யூஸ் பண்றவங்க இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க இந்த டைம்ல, ஆர் இந்தியாவிலே செட்டில் ஆயிருக்காங்க, பட் தேர் ஸ்டில் யூசிங் தோஸ் கார்ட்ஸ். அந்த மாதிரி கேஸ்லயும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் some things that you have to be very, very careful about.
மூணாவது விஷயம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்றாங்க எஜுகேஷன்ல. இப்போ திடீர்னு பேண்டமிக் டைம்ல வந்து ஒரு ஆன்லைன்ல கிளாஸஸ் நடக்குதுன்னு சொன்னா ஃபோன்ல எந்த ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு சொன்ன உடனே ஃபோனும் அவங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் டூலா கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது 2-3 சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோனோட ஃபார்ம் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு லேப்டாப்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரொம்ப சின்ன லேப்டாப்னு சொன்னாலும் 11.6 இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும், 12 இன்ச்சஸ் இருக்கும். ஆனால் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 இன்ச்சஸ் 7 இன்ச்சஸ் மேலே இருக்காது ஃபோன். ஸோ அது வந்து இட் வில் பி அ ப்ராப்ளம் ஃபார் த சைல்ட். வெறும் வீடியோ மட்டும் பார்க்குறாங்கன்னா பரவாயில்ல, அதில் பார்த்துட்டு போயிடலாம். பட் இஃப் தே ஆர் டூயிங் அதர் திங்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒன்று பண்ணணும், இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் விச் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் அதர் இன்டராக்ஷன்ஸ் வித் தி டிவைஸ், உங்களுக்கு ஒரு கீபோர்டு இருக்காது, அதில் டைப் பண்ணுறது ரொம்ப பிரச்சனை, அந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபோன் இஸ் நாட் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் ஃபார் யூஸிங் இட் ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ். ஸோ ரெண்டாவது ஃபோனில் என்னன்னா, இந்த அப்படியும் வெறும் வீடியோஸ் தான் பார்க்குறோம், இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் எடுக்கிறோம்னு சொன்னாங்கன்னா அதுவும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபோனில் பார்க்கலாம். பட் இந்த ஃபோன்ல என்ன ஆகும்னா, இந்த டிவைசஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு டொமைன் சைட்ல இருந்து தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பட் இந்த ஓல்டர் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் அந்த மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணாது. அந்த பட்சத்துல இட் பிகம்ஸ் எ ஸ்லைட்லி அன்செக்யூர்டு டிவைஸ். ஸோ அகைன் யுவர் பர்சனல் டீடைல், நிறைய பர்சனல் டீடைல்ஸ் இருக்கும் ஃபோனில், உங்க பர்சனல் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஹேக் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் வில் கெட் காம்ப்ரமைஸ்டு. ஸோ ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. அது நீங்க யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கீப் தட் இன் மைண்ட். ஸோ ஹவு டு யூ ப்ரொடெக்ட் அகேன்ஸ்ட் தி சைபர் கிரைம்? நம்ம சைபர் கிரைம்னு சொன்னா எந்த மாதிரி சைபர் கிரைம்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இது எப்படி நம்மளால ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்? இது எப்படின்னா 2 டைப் ஆஃப் இது இருக்கணும். ஒன்று வந்து நிறைய அவேர்னஸ் இருக்கணும் நமக்கு இந்த சைபர் கிரைம்னா என்ன. இப்போ நான் சொன்னது வெறும் ஒரு 5% இருக்கும். ஹை லெவல்ல உங்களுக்கு சைபர் கிரைம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் அதுல நிறைய டீப்பர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வெப்சைட் நல்லதா கெட்டதா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எந்தெந்த வெப்சைட்ல போகலாம், எந்த வெப்சைட்ல போகக்கூடாது, அந்த வெப்சைட்ல என்ன இருக்கு, இந்த மாதிரி இது ஆராய்ச்சியெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி இஃப் யுவர் சில்ட்ரன் ஆர் சர்ஃபிங் த வெப் ஆன் தேர் ஓன். 80% ஆஃப் த டைம் என்ன ஆகும்னா, இப்போ பேண்டமிக்காக இருந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு இருக்கும், இல்லைன்னா போத் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இருந்தாலும் அவங்கவுங்க வேலை உங்களுக்கு இருக்கும் காலங்காத்தால. ஸோ இந்த பசங்களை 24/7 மானிட்டர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் மானிட்டர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாலும் அப்படியே விட முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு எப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஹேவ் சம் அவேர்னஸ். இது என்ன, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது என்னன்னா, நம்ம சில டூல்ஸ் வச்சுக்கலாம். அந்த டூல்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம இந்த இது கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். லார்ஜ்லி டு அரௌண்ட் 70 to 80%, 90% வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டூல்ஸ் வச்சுட்டு. இந்த டூல்ஸ் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இட் வில் பி a combination ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர். ரெண்டுமே சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் காம்பினேஷன்ல இருக்கிற டூல்ஸ் நீங்க சிலர் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபோன் யூஸ் பண்றீங்க. ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபோன்ல நீங்க ஸ்கூல் வந்து ஏதோ ஒரு டொமைன் யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து கூகுள் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ கூகுளோட சாஃப்ட்வேர், கிளவுட் சாஃப்ட்வேர்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மொபைல்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றதுக்கு மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு. நீங்க ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க, அந்த மொபைல் அந்த ஸ்கூலோட டொமைன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த டொமைன் வழியா இந்த போன்ல ஒரு பார்ட்டிஷன் பண்ணிடலாம். அந்த பார்ட்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டா பிரிச்சுட்டு, ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்து ஸ்கூலுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்றது, இன்னொரு பார்ட்டிஷன் பர்சனல்னு சொல்லி இருக்கும். ஸ்கூல்ல லாகின் பண்ணிட்டு நீங்க போன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்க பர்சனல் டீடைல்ஸ் யாருக்குமே ஆக்சசபிளா இருக்காது. அந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர்ல. இது வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த டைம்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த கூகுள் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதுலயே இருக்கு. எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும், அது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு மட்டும் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ட்ரைங் டு காம்பேட் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ அதே மாதிரி வேற சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேரும் இருக்கு. அது நான் ஐ ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் தட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ். ஸோ இப்போ ஆன்லைன்ல சேஃப்டி எப்படின்னு சொல்ற சில டிப்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த பசங்களுக்கு ஆன்லைன் போறதுக்கு முன்னாடி
பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்பவும் ப்ரைவேட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். எந்த மாதிரி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்குமே எங்கேயுமே என்டர் பண்ணக்கூடாது, இல்லை அவங்க சேட் பண்ணுறாங்கன்னா சொல்லக்கூடாது. அனானிமஸாக யூஸ். இப்போ கேமிங், நிறைய கேமிங் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். கேமிங்கில் என்ன ஆகும்னா, ஆன்லைன் கேமிங்கில் நெட்ஒர்க்கில் நடக்கும் இது கேமிங். எங்கேருந்தோ யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம். இவங்க வந்து எல்லாரும் சேர்த்து அவங்க சிஸ்டத்துலேருந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்து சில பேர் வந்து சேட்டில் வந்து நீ எங்கே படிக்கிற, நீ என்ன பண்ணுற, உங்கள் வயசு என்ன, இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் தே வாண்ட் டு கெட் தட் இன்ஃபர்மேஷன் ஜஸ்ட் ஃபார் யூனோ. இதுதான் சைபர் கிரைமில் வந்து அந்த ப்ரெடேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க இந்த மாதிரி இது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், அவங்க அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா யாருக்குமே இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன், ஈவன் நேம் தேர் ஓன், தே ஷுட் நாட் ஈவன் லாகின் வித் தேர் ஓன் நேம். ஏன்னா அதுக்கு அப்படியே விளையாடணும்னு சொன்னாலும் அதுக்கு வேற ஒரு நேம் வச்சுக்கிட்டு அனானிமஸ் நேம்ஸ் சிலதுக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேருந்து விளையாடுறது பெட்டர். பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே எப்பவும் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஆஸ்க் தெம் டு அவாய்ட் ஷேரிங் நேம், அட்ரஸ், டெலிஃபோன் நம்பர், இந்த மாதிரி என்ன பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எது இருந்தாலும் இன்டர்நெட்டில் யாருக்குமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது. unless and until the other person is extremely well known. அப்போ வெல் நோன் பர்சன்னா அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் யாருக்குமே கொடுக்கூடாது, இன்க்ளூடிங் டு யுவர் ஓன் நோன் பீப்புள் ஆல்சோ. யூ நீட் நாட் கிவ் பாஸ்வேர்ட் யாருக்குமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் தட் யூ நீட் டு கிவ் டு எனிபடி வென் யூஆர் ஆன்லைன். ரெண்டாவது வந்து, இந்த பசங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன போஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி 2 வாட்டி யோசிக்கணும். அவங்க போஸ்டே பண்ண நான் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் பேசுறது பரவாயில்ல, பட் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு நாங்கள் எல்லாம் வெளில போகிறோம் அதனால தான் நான் வரமாட்டேன், இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கக்கூடாது இல்லையா? திஸ் இஸ் ஆல் காமன் சென்ஸ். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன்லைன். ஸோ அகெயின் யூ நீட் டு எஜுகேட் யுவர் சில்ட்ரன் அபவுட் வாட் தேர் சேயிங். அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க, என்ன போஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்க நல்லா எஜுகேட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க தே வில் பி ஏபிள் டு ஃபாலோ தட். மூணாவது வந்து, நிறைய பிளேஸ்ல இந்த ஆன்லைன் எட்டிக்கெட் தெரியாமலே நிறைய பேர் இது பண்றாங்க. ஸோ ஆன்லைன் எட்டிக்கெட் இஸ், உங்க பசங்க மற்றவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி அந்த விஷயமும் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பிகாஸ் இஃப் தே ஆர் ரூட் டு அதர் பீப்புள் இட் மைட் பிகம் அன் இஷ்யூ ஆஸ் வெல். ஸோ தட் இஸ் another thing that you need to keep in mind. நாலாவது வந்து, ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா, சரி நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆன்லைன்ல, அவங்க யாரோ ஒருத்தர் திட்டினாங்க, இல்லை ஏதோ மாதிரி பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அது அவங்களுக்குள்ள அவங்களே வச்சுக்கிட்டு உட்கார்றது இன்னும் பெரிய பிரச்சனை அது. ஸோ எப்போவும் அவங்களுக்கு தைரியமா ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொல்றது கற்றுக் கொடுக்கணும். தே ஷுட் ஆல்வேஸ் கம் அண்ட் டெல். என்ன நடந்தாலும் ஆன்லைன் ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சு இல்லை ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா, அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் தே டெல் யூ, உங்களுக்கு அவங்க சொன்னாங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சு இல்லை அடுத்த ஸ்டெப் ஏதாவது எடுக்கணுமான்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ ஒரு வெப்சைட்ல யாரோ ஒருத்தர் லாகின் பண்ணிட்டு அவங்கள நிறைய பிரச்சனை பண்றாங்கன்னா அந்த வெப்சைட்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து, ஒரு அடல்ட்டுக்கு சொல்லிட்டு அந்த அடல்ட் என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும்னு எடுத்துட்டு அது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த அட்லீஸ்ட் திஸ் 4 பேசிக் திங்ஸ் இஸ் சம்திங் நம்ம சில்ட்ரனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். சம் அதர் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எந்த வெப்சைட் வந்து சேஃப், எந்த வெப்சைட் சேஃப் கிடையாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ வெப்சைட், இல்லை திஸ் இஸ் அ ப்ரௌசர். இந்த ப்ரௌசர்ல வந்து நம்ம ஒரு வெப்சைட்க்கு போறோம்னு சொன்னா, ஐ ஜஸ்ட் கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போறாங்கன்னா, இந்த வெப்சைட்ல லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐகான் ஒன்று இருக்கும். திஸ் ஐகான் வில் ஷோ அ லாக் சிம்பிள். வேற மினிமமா இந்த லாக் சிம்பிள் இருக்கணும் எல்லா வெப்சைட்ல. அது ஒரு நல்ல வெப்சைட். அது இஃப் இட்ஸ் அ வெப்சைட் தட் இஸ் ஹேவிங் ப்ராப்பர் கண்டென்ட் சொன்னீங்கன்னா, they would have enforced this lock symbol. இந்த lock symbol என்னன்னா, what this lock symbol means is, this is a secure website. இந்த வெப்சைட்க்கு நீங்க என்னென்ன கான்வர்சேஷன் பண்றீங்களோ, என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறீங்களோ, இல்லை அந்த வெப்சைட்ல உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருதோ அது எல்லாமே என்கிரிப்டட்னு சொல்றதுக்கு அது ஒரு அடையாளம். தட் இஸ் வாட். இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் டெல் யூ தட் இதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கு. இந்த சர்டிபிகேட்ல வந்து என்னென்ன இது இருக்கு. இந்த சர்டிபிகேட் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும். It will give you the identity of that website. It will also tell that this particular certificate was issued by whom. Is it a proper authority that has issued the certificate, and எப்போ வரைக்கும் அந்த certificate valid. இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இந்த certificate என்னன்னா, this certificate is what actually does the encryption of your data.
நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு, ஆன்லைன்ல நீங்க வாங்குறீங்க, இ-காமர்ஸ் சைட்ல போய் நிறைய வாங்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு, அமேசான்ல போய் வாங்குறீங்க, பிளிப்கார்ட்ல போய் வாங்குறீங்க, அந்த மாதிரி வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா இந்த லாக் சிம்பிள் இருக்கும். பட் நீங்க சில வெப்சைட்ல போயிட்டு ஏதோ ஒரு வெப்சைட் உங்களுக்கு தெரியாம வெப்சைட்ல ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு வாங்கணும்னு தோணுச்சு, ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருக்கீங்க, அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு அந்த பொருள் எனக்கு வேணும், இது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, ஆர் கேமிங் வெப்சைட்ஸ்ல போய் நீங்க அந்த கேம் உங்க பையனுக்கோ பசங்களுக்கும் வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்கன்னா, அந்த டைம்ல அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிற வெப்சைட்டா இருக்கலாம். அந்த வெப்சைட்ல போய் இந்த டீடைல்ஸ் நீங்க பார்க்கணும். வெதர் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்லி என்கிரிப்டட் வெப்சைட், அதோட இதுல எல்லாம் என்கிரிப்ஷன் நல்லா கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்க கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க என்டர் பண்ணும்போது அது யாரால ஹேக் பண்ண முடியாது. ஸோ கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் போடும்போது இந்த வெப்சைட் இன்ஃபர்மேஷன், இஃப் திஸ் இஸ் அ பிளாக், இஃப் திஸ் இஸ் அ செக்யூர் வெப்சைட்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது யாராலும் ஸ்டீல் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வேர் திஸ் பர்டிகுலர் வெப்சைட்டோட இது நீங்க கட்டாயமா செக் பண்ண சர்டிஃபிகேட் வேலிடா இருக்கணும். அந்த சர்டிஃபிகேட் ஷுட் பி இஷ்யூட் பை அ ப்ராப்பர் இஷ்யூ அத்தாரிட்டி. ஸோ இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா Cloudflareன்னு இருக்கு. திஸ் வில் பி தேர் பை அதர் பீப்புள். யூ கேன் ஆல்சோ சி த இஷ்யூவர் ஸ்டேட்மெண்ட். அதில் போய் பாத்தீங்கன்னா அதோட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், லீகல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க செக் பண்ணிக்கணும் எல்லா வெப்சைட், என்னென்ன வெப்சைட் போயிட்டு நீங்க சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்களோ இது பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஷுட் டூ வித்வுட் ஃபெயில். இப்போ வந்து இந்த இதுல we said there is a combination of tools, hardware and software ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம். இப்போ ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல என்னென்ன காம்பினேஷன், எந்த மாதிரி நம்ம டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணா நமக்கு ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we can look at it. ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் விண்டோஸ் ஆர் லினக்ஸ். ஆனால் எஜுகேஷன்ல வந்து விண்டோஸ் ஆர் லினக்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. விண்டோஸ்ல வந்து இட் இஸ் அ வைட்லி யூஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், but it is not a very good choice for education from a teaching perspective, because it requires a lot of additional software and it is very resource intensive for the domain to manage. Domain என்ன, இப்போ உங்க கேஸ்ல டொமைன் வந்து உங்க ஸ்கூல்ல அவங்க நிறைய விண்டோஸ் டிவைசஸ் கொடுத்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய விண்டோஸ் டிவைசஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது மேனேஜ் பண்றதுக்கு they have to spend a lot of additional money just to get the software. For example, நீங்க பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டிவைசஸ்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். எல்லா விண்டோஸ் டிவைஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆன்டிவைரஸ் தேவைன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஆன்டி மால்வேர் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஏன்னா இது ரெண்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல ப்ரௌஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் இந்த ஆன்டிவைரஸ் வாங்கிட்டு போடுறதோ இல்லை இந்த ஆன்டி மால்வேர் வாங்கிட்டு போடுறதோ அது எல்லாருக்கும் தெரியாது. நான் டெக்னிக்கல் பீப்புள் வில் ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு இன்ஸ்டால் தட், கான்ஃபிகர் இட் ப்ராப்பர்லி. அதில் இருக்கிற ஃபயர்வால்னு சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கான்ஃபிகர் பண்ண தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ தட் இஸ் another issue that comes up with these kind of devices. Linux also again the same thing. Linux ரொம்ப powerful, very very powerful system, very good system, but learning curve is very very big and it is not suitable for day-to-day usage for children, especially for children. ஒரு ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு கையில் லினக்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் சூப்பராக பண்ணலாம். இல்லை நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் எக்ஸலன்ட், பட் கிவிங் தட் டு அ சைல்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் ஃப்ரம் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் யூசேஜ். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ வாட் ஆர் தி அதர் சொல்யூஷன்ஸ்? அதர் சொல்யூஷன்ஸ் சொன்னீங்கன்னா நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன்ஸ் ஐ டோல்ட் யூ ரைட், மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு, பட் தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஃபோன்ஸ். இப்போ ஃபோன் தவிர வேற லேப்டாப் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணணும், பட் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது, லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு, Chromebooks ஒன்று இருக்கு. அந்த Chromebooks வந்து அகைன் இட் இஸ் அது ஒரு ஹைபிரிட் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கு. இட் இஸ் சம்திங் பிட்வீன் லேப்டாப் அண்ட் ஃபோனுக்கு நடுவில் இருக்குது. ஃபார்ம் ஃபேக்டர் வந்து லேப்டாப் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அந்த கீபோர்டு பிரச்சனை அதெல்லாம் இருக்காது. But more important thing என்னன்னா இந்த Chromebookல it is very very popular in the world across the situation, especially US and European countriesல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் Chromebook தான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. Simple reason is it is extremely easy to use for the children and it is extremely easy to use for the schools as well. ரெண்டு சைடுல அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா everything can be controlled remotely. ஸோ அதுதான் இதோட இது. This was designed and developed by Google. So that is why I know a lot about this particular form factor.
ஸோ கூகுள் ஹஸ் பில்ட் இன் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ். அதில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே தனியாக இருக்கும். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் மாதிரி அதை அழிச்சிட்டு இன்னொரு இது போடுறது அந்த மாதிரி இருக்காது. எவ்ரி திங் இஸ் ஆட்டோமேட்டட். எல்லாமே ஆன்லைன்லேருந்து வரும். ஒரே ஒரு இதில் இது அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவேன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் when you are using it you need internet, but after that even if you don't have internet you can still use it. Matabadi, this is another thing that is very useful if you are having a Chromebook at home and if it is a managed Chromebook. So Chromebook can be used in two ways. One is managed and non-managed. So managed and சொன்னீங்க உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து அவங்க ஸ்கூல் டொமைன்ல இருந்து மேனேஜ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகும்னா, நான் சொல்றேன் இந்த ராங் யூசேஜோ இல்லை அந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இதுல வந்து 250 பாலிசிஸ் செட் பண்ணலாம். வாட் கைண்ட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் சில்ட்ரன் கேன் விசிட். If you want to completely stop them from visiting some websites, for example, சில சைட்ஸ் எல்லாம் அவங்க போகவே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க, அதை கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிடலாம். ஸோ அவங்களால என்ன பண்ணாலும் அவங்களால போக முடியாது. அது there is no way they can bypass it and go. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் at the click of a button from anywhere the administrator will be able to control that. So இந்த மாதிரி this is another option that you are having. So this is what I just wanted to present. So I think I am done with my presentation more or less. உங்களுக்கு நிறைய ஏதாவது questions இருந்தா you can ask me and then we can probably take it from there. Thank you Dwarakanath sir. Sir, I'll change to my screen. Sure. I have this question answer link there, so for parents to see. Parents, இப்போ சார் பேசினதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும், லைக் இந்த 1 இயர்ல நம்ம ஸ்கூல்லையும் லைக் பர்சனலா லைக் சார் சொன்னது ஓவராலாக என்ன நடக்குதுங்கிறது சொன்னார். பட் எகெயின் நாங்கள் 9, 10, 11, 12 ஸ்கூலுக்கு இந்த 3 months வந்தப்போ அண்ட் வாட் வி ஃபவுண்ட் அவுட் இஸ் பர்சனலாக நம்ம குழந்தைகளுக்கே நடந்திருக்கு. I've spoken to a few parents. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, கேம் விளையாடுறாங்க சார், யார் கூட விளையாடுறாங்கன்னு தெரியல, திடீர்னு பணம்லாம் கேட்குறாங்க, எதுக்கு கேட்குறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு ஒரு பேரண்ட் சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம ஸ்கூலில் நடந்தது சொல்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் லைக் நம்மளை சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியறதில்லை. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் இதெல்லாம் அவேராக இருந்து எனிவேஸ் லைக் அனதர் அட்லீஸ்ட் 6 months மினிமம் ஆன்லைன் தான் போக போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவேராக இருக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் தான் ஐ மீன் பிஃபோர் த இயர் பிகினிங் இட் செல்ஃப் வி ஹவ் ஹேட் சச் அ மீட்டிங். இப்போ என் ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, ஸ்க்ரீன் மேலே ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் அட்னு போட்டு ஒரு லிங்க் இருக்குது, slides.app.goo.gl/U small p 2q capital Q and B. இந்த லிங்க் நீங்கள் உங்கள் ப்ரௌசரில் டைப் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின். Dwarakanath sir will be answering, and in the meantime few questions we have, sir, like can I put a few questions that we have? Sure, go ahead. Sir, when you were saying like software and hardware tools, like simple tools like parents udane like incorporate பண்ற மாதிரி ஏதாவது tools ஏதாவது any kind of app? It would depend on what kind of hardware they are currently using. For example, இப்போ விண்டோஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, இப்போ விண்டோஸ்ல வந்து you can use அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, you have to set up some things like antivirus. The first thing they need to do is set up an antivirus and an anti-malware in Windows. And anti-malware, they have to just go and configure it. Some of the anti-malware are pretty simple. They will protect at least 80 to 90% of the things, so that ஏதாவது malware வரதுக்கு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணதுன்னா it will protect. So that is at least the bare minimum that they need to do on a Windows machine. Okay sir. If in cases where sir option illa phone தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்றாங்க, so what would you suggest for such in such a scenario, phone யூஸ் பண்ணி ஆகணுங்கிற scenario? ஸோ ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஆப்? ஸோ ஃபோனில் வந்து ஏதாவது அவங்க டவுன்லோட் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ நிறைய ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரொஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் தி ஃபோன் டைரக்ட்லி வித் தேர் ஐடி டைரக்ட்லி,
they should create one profile for the child on the phone and then give it to them with that profile, so that the other sensitive information is not accessible by the other people. அந்த போன்ல அந்த சைல்டு விளையாடும் போது அந்த ப்ரொஃபைல் ஏதாவது இதானாலும் அந்த ப்ரொஃபைல் அழிச்சிட்டு போயிடலாம். உங்க மற்ற இன்ஃபர்மேஷனுக்கு எதுவும் ஆகாம இருக்கிற அந்த அந்த மாதிரியாவது ஏதாவது கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் கிரியேஷன் இது அக்ராஸ் எல்லா ஃபோன்ஸ்லயும் இருக்குங்களா இப்போ வர ஃபோன்? அதுதான் பிரச்சனை. எல்லா போன்ல இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அட்லீஸ்ட் த லேட்டர் போன்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு 6 and above வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கணும் அந்த ஆப்ஷன். ஓகே சார். ஓகே. லைக் இப்போ ஸ்கூல் சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ there is something called மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட். நீங்க இந்த கூகுள் கான்சோல்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். இந்த மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணி அதை எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்கூல் ஐடி வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு பர்சனல், ஈவன் இஃப் இட்ஸ் a பர்சனல் ஃபோன், அதுல என்ன ஆப்ஷன், பட் அகைன் as I told you this ஆண்ட்ராய்டு 6 and above இருந்தா இது ஒர்க் ஆகும். அதுலயும் எல்லா ஃபோன் மேனுஃபேக்சரர்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது, பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் சப்போர்ட். அதுல என்ன ஆகும்னா இந்த நீங்க ஸ்கூல் ஐடி வந்து இந்த மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கூல் ஐடி அந்த போன்ல கான்ஃபிகர் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து இட் வில் பிகம் அ ஒர்க் ஐடி மாதிரி. அது 2 ப்ரொஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ணும். அது இந்த ஸ்கூல் ஐடியில் லாகின் பண்ணப்போ உங்க பர்சனல் டீடைல்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆயிடும். அது வந்து யாராலும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுல ஏதாவது பிரச்சனை ஆனாலும் சரி, நீங்க டைரக்டா அதை அழிச்சிட்டு திருப்பி அதை ஃப்ரெஷ்ஷா கொண்டு வரலாம், பட் உங்க பர்சனல் டீடைல் எதுவுமே டச் ஆகாது. ஓகே. ஓகே சார், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் inappropriate content filter பண்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. லைக் Unfortunately, inappropriate content filter பண்றதுக்கு we have to configure something called as a firewall. ஸோ இப்போ விண்டோஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஃபயர்வால் ஒன்று இருக்கு. அந்த பேசிக் ஃபயர்வால்ல போயிட்டு நீங்க சில பட் அகெயின் அது வந்து கொஞ்சம் கத்துக்கணும் நீங்க. இட் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் லே பீப்புள், இட் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் நான் டெக்னிக்கல் பீப்புள். ஸோ அதுல வந்து கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கத்துக்கணும். நீங்க அந்த விண்டோஸ்ல போய் கீழே சர்ச் பட்டன் இருக்கும். இப்போ உங்க விண்டோஸ் இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த டாஸ்க் பார்ல லெஃப்ட் சைட்ல சர்ச் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த சர்ச்ல போய் நீங்க ஃபயர்வால் அண்ட் டைப் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபயர்வால் டீடைல்ஸ் வரும். 90% ஆஃப் த பீப்புள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர்வால் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபயர்வால் ஆன் பண்ணிட்டு அது அட்லீஸ்ட் பேசிக் ப்ரொடெக்ஷன் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு கூகுளில் போய் படிச்சுட்டு அதில் என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணால் எப்படி கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இது பண்ணீங்கன்னா நான் அப்ராப்ரியேட் சைட்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணிடும் அது. ரெண்டாவது வந்து கூகுள் குரோம்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி வித் குரோம், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் த குரோம் ப்ரௌசர் வித் தி ஸ்கூல் ஐடி, அந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து அதுலயும் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் யூ கேன் கான்ஃபிகர் சம்திங் சேஃப்டி ஃபார் சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி. இப்போ குரோம் புக்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஆர் குரோம் ப்ரௌசர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா there will be some filters that are available which says don't show content that is inappropriate for children ன்னு இருக்கும். அதை செட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு you will get protected. Okay sir, that was actually useful. Exactly, don't show inappropriate content browserல இருக்கு. அது கொஞ்சம் நீங்க you have to do a little bit of research on the Google because அது எக்ஸாக்ட்டா எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்களோட browserோட வெர்ஷன் கிட்ட அது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த வெர்ஷன்ல என்ன மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துடும். அது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணிட்டு how to set this and browserல போய் பாத்தீங்கன்னா you should be available. Okay sir, then you can go and set that. Next question sir, is there any way to track my child? அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இன்டர்நெட்ல ட்ராக் பண்ண முடியுமா? ட்ராக் பண்ண முடியுமான்னு சொன்னா அது அகைன் if you want to do those kind of things you need something like a Chromebook because Chromebook is not running locally. அதனால இந்த மாதிரி ட்ராக் எங்கே போகுது என்ன போறாங்க என்ன மாதிரி ஹிஸ்டரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் Chromebookல பண்ணலாம். பட் நீங்க உங்க ப்ரௌசர்லயும் there is something called as history. இப்போ நீங்க ஒரு சைல்டு வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டா ஏதோ ஒன்று பண்றாரு கொஞ்ச நேரம், அதுக்கப்புறம் நீங்க 2 hours கழிச்சு நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க நீங்க போய் பார்க்கணும்னா யூ கோ டு த ப்ரௌசர்ல வந்து அந்த ரைட் சைட்ல 3 டாட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஹிஸ்டரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஹிஸ்டரியில போய் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சைட்டுக்கு அவர் போயிருக்காரு, எங்க எவ்வளவு நேரம் பண்ணிருக்காரு அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். So you can use that to at least find out where all is going and then you can take action. At least next time if you find that is going to some inappropriate sites or is going to some sites which
you should not be visiting, then you can find out from there, and then you can control that. So for non-managed websites, for non-managed devices, you can use something like this. So history is one way you can do that, but ஹிஸ்டரியில ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனைனா, இந்த ப்ரௌசர்ல இன்காக்னிட்டோன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த இன்காக்னிட்டோல போனாங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டரி ட்ராக் ஆகாது. ஸோ அவங்க யூ ஷுட் மேக் ஷுர் தட் தேர் நாட் யூசிங் அன் இன்காக்னிட்டோ விண்டோ ஃபார் டூயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அவங்க இன்காக்னிட்டோ விண்டோ போய் பார்த்தாங்கன்னா அது பண்ண முடியாது. பட் மேனேஜ் Chromebookன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்காக்னிட்டோவை நீங்க டிசேபிள் பண்ணலாம். So that is the advantage of using something like a managed Chromebook or something like that, where you can completely keep control over all these things. All right, sir. The gaming questions, a few gaming questions have come. Safety measures. What safety measures should be taken when playing games? How to ensure children's safety? Are the same question now when online games are being played? Okay, so gaming பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா, you need to do some research about what kind of a gaming ecosystem that it is belonging to. For example, இப்போ நீங்க Xboxோ இல்ல PS4 அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா, those are all pretty decent and straightforward websites where it is run by some pretty large corporations. Like Xbox பார்த்தீங்கன்னா Microsoft, the PS4 or PS5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா is run by Sony Corporation. So they are more or less, you will find very good, you will not find inappropriate games. பட் ஆன்லைன்ல போய் ஏதாவது விளையாடுறாரு, அது கேமிங்கே கிடையாது, ஐ மீன் இட் இஸ் நாட் பிலாங்கிங் டு மேஜர் கார்பரேஷன், வி டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ் சொன்னீங்கன்னா, தென் யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். அகைன் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் விச் ஆர் தோஸ் கேம்ஸ் தட் தே ஆர் கோயிங் இன் பிளேயிங். தட் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ நீட் டு நோ வாட் தே ஆர் டூயிங். ஃபர்ஸ்ட் திங், அது ரொம்ப பிளைண்டாகவே இருக்க முடியாது. ஓரளவுக்கு நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது பெட்டர். ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி கேமிங் வெப்சைட்ல நான் சொன்ன மாதிரி எக்காரணம் கொண்டோ அந்த கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Every time you should enter the information over there, even if you find that it is legitimate, அது legitimate கேம் நான் வாங்கலாம்னு சொல்லி நீங்க டிசைட் பண்ணாலும் நீங்க வந்து கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வெப்சைட்ல ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இஷ்யூ. Thank you, sir. Next question வந்து இந்த Wi-Fi passwords and public Wi-Fi யூஸ் பண்றது, லைக் ஹாட்ஸ்பாட் யூஸ் பண்றது, பப்ளிக் வைஃபை யூஸ் பண்றது இட் இஸ் ரியலி நாட் அட்வைசபிள். ஏன்னா வைஃபை வருதுன்னு எடுப்பாங்க. அதான் இப்போ அதுதான் ரொம்ப சொல்றேன். அதுல என்ன இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க வெளில போறீங்க, எங்கேயாவது மாலுக்கு போறீங்க, அந்த மால்ல வந்து அவங்க ஃப்ரீ வைஃபை கொடுக்குறாங்க, நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லும் போது யூஸ் பண்ணுங்க, தாராளமா யூஸ் பண்ணுங்க. ஆனா அந்த மாதிரி ஃப்ரீ வைஃபை யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க போடாதீங்க. டோன்ட் பை திங்ஸ் வித் ஃப்ரீ வைஃபை, பிகாஸ் அந்த வைஃபை வந்து செக்யூரா அன்செக்யூரா தெரியாது. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி வைஃபை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நெட்வொர்க்ல பாஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் ஹேக் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அ பப்ளிக் வைஃபை, don't pass sensitive information in your browser. Don't buy stuff with, don't put your credit card information, bank definitely bank la login பண்ணாதீங்க when you are in a public wifi. Okay sir, thank you. And next question, say இப்போ குழந்தைங்க இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்காங்க, and இப்போ அவங்களோட டிவைசஸ் வச்சிருக்காங்க, லைக் 4-5 பேர் சேர்ந்து விளையாடுறாங்க, and they are speaking or இந்த கேம்ஸ் விளையாடுறப்ப they are talking this and that. So அப்படி இருக்கிறப்போ is that advisable in the first place, or what can we say about like say such see it is advisable and சொன்னீங்கன்னா, like if they are playing games that are developed by some reputed organizations, yeah, they can go ahead and play that game. They can even talk to other people, but others take some precautions. Like I told you, when they are creating the ID for themselves for that game, don't use your real details. உங்களோட ரியல் நேமோ ரியல் ஏஜோ அந்த மாதிரி அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரியலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Use fictitious details over there. Don't give your real information to anybody. Don't tell your personal information, like where you are staying, which locality you are staying, which city you are staying. எதுவுமே சொல்லாதீங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம், யாருக்குமே தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆன்லைன்ல விளையாடுங்க. அந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் யாரோ ஒருத்தர் சம் தேர்ட் பார்ட்டி நமக்கு யாரானே தெரியாது, அவங்க எல்லாம் வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, விச் இஸ் ஃபைன்.
to some extent, as long as you're not sharing any sensitive information with any of those people. Okay, sir. Thank you. And make sure that those games are from a reputed platform and it is not some platform that is unrecognized. Yes, sir. Maybe I think this would be the last question. So, passwords வந்து change பண்ணணுமா இல்ல ஒரே பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாமா? How often we should change? Very very good question. Very good questions about. I didn't talk a lot about passwords, but let me tell you something. Changing a password frequently is a very good idea. நீங்க எவ்வளவு frequent-ஆ சேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு frequent-ஆ சேஞ்ச் பண்ண, எஸ்பெஷலி ஃபார் வெரி சென்சிட்டிவ் பாஸ்வேர்ட்ஸ் லைக் பேங்கிங் பாஸ்வேர்ட் டெஃபினட்டா நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் a month சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். And secondly, don't keep passwords which are easily identifiable. For example, உங்க பேரு உங்க டேட் ஆஃப் பர்த்னு ஒரு பாஸ்வேர்ட் போடுவாங்க நிறைய பேர். Lot of people will know your name, they'll know your date of birth, or they'll know your year of birth, which is not very difficult for people to find out. And there are some software which are like dictionary attacks or brute force attack and சொல்லி சில சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அந்த அவங்க பாஸ்வேர்டு வந்து அவங்களுக்கு என்கிரிப்டட் பாஸ்வேர்டா இருந்தாலும் அதை டீக்ரிப்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ரொம்ப வீக் பாஸ்வேர்ட் வச்சீங்கன்னா, பாஸ்வேர்ட்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் அஸ் வீக், மீடியம் ஆர் ஸ்ட்ராங். So all these two examples that I gave you are very weak passwords. When you keep a dictionary name as your password, or you keep your own name as a password, then it becomes very easy for people to crack using a password, especially nowadays when you have very powerful software, software as well as hardware. நல்ல ஹார்ட்வேரும் ஸ்ட்ராங் ஹார்ட்வேர் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் காம்பினேஷன்ல உங்க பாஸ்வேர்ட் கிராக் ஆயிடும் ரொம்ப ஈஸியா. நீங்க மாத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, எவ்ரி டைம் பை த டைம் தே கிராக் த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்வேர்ட், இஃப் யூ ஹவ் சேஞ்ச் த செகண்ட் பாஸ்வேர்ட், தென் தே வில் நாட் பி தட் திங் இஸ் வெரி யூஸ்லெஸ் ஃபார் தெம். ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் ஐடியா டு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட். தட் இஸ் வை பீப்புள் சே கீப் சேஞ்சிங் பாஸ்வேர்ட். ரெண்டாவது, பாஸ்வேர்டோட ஸ்ட்ரென்த். ஸோ பீப்புள் ஆல்வேஸ் கிவ் திஸ் எக்ஸ்கியூஸ் டு மீ சேயிங் தட் நான் எத்தனை பாஸ்வேர்டு இருந்தால் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, எங்கே போனாலும் பாஸ்வேர்டு கேட்குறாங்க, நிறைய பாஸ்வேர்டு நான் எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கேள்வி. ஸோ இதுக்கு சில சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. So you can devise your own very strong password. For example, you can have a combination of alphabets, numerics and special characters. பட் அந்த மாதிரி போடும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை சார், நீங்க மினிமம் 8 வைக்கணும்னு சொல்றீங்கன்னா, நான் 10 கேரக்டரோட ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சுட்டு என்னென்னோ ஸ்பெஷல் கேரக்டர்லாம் போடுறீங்க, அதாவது ஞாபகம் இருக்காது, மூணு நாள் கழிச்சு எனக்கு மறந்துடுது, தென் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு லாக் இன் டு மை பேங்க், இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க, விச் இஸ் வெரி ஜென்யூன். ஸோ அதுக்கு சில there are ways of doing it. For example, if you know somebody, don't put your name, but you can put some person who people will not be able to recognize. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சுனிதான்னு ஒரு நேம் இருக்கு. இப்போ இந்த சுனிதா வச்சுட்டு நீங்க ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டான்னு வைக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புட்டிங் எஸ், யூ புட் $. Now you can associate $, with S because it looks similar. So that becomes a special character. And then you put capital U instead of small u. And then NI, and then somewhere in between I வருது. ஐக்கு பதிலா நீங்க இன்வெர்டட், தட் இஸ் எக்ஸ்க்ளமேஷன். இந்த மாதிரி ஒரு நேமை வச்சுட்டு நீங்க அதுவே ஒரு ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டை மாத்திட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், and you will also be able to create a strong password. So you can do something like this. Use a combination of well-known names for yourself, some name known to you but not known to other people that you are using that name, and then use a combination of these alphanumeric and special characters. Then you will get a very strong password, which you will remember also. You don't even have to store it anyway. Yeah, that was a very good idea, sir. I think most of the people would try from now on. Thank you. You can also prefix it with some year at the beginning and some year at the end, so that it become a very long password and become very difficult for people to crack. Now, the information that I want to give here is, why are people asking for long password? Ipo neenga or idla paniya minimum 8 characters appdi edukku solranga, the more number of special characters you put and the more number of characters you put in a password, the more difficult and longer time it will take for people to crack it. That is why it is always advisable to have a longer password, and with combination of special characters, then it becomes extremely difficult for people. Even with special software, with very good hardware, it will be very difficult for them to crack your password. By the time, if you are having this habit of changing password every month, by the time they crack your first password, you would have changed to the second password, and then it becomes useless for them to even try. Okay, sir. Thank you. And I think we'll stop the question session also. Like,
Thank you for coming on a Sunday first, and all the points that you gave us today was very helpful. I think, anyways, I'm going to post this video also on the meeting also on YouTube on our school channel. So a lot of people around, like at least 1,000 parents, would be benefiting out of this session that you have done for us today. Thank you again, and we hope to be in touch with you in the future endeavors also. Thank you, Dwarakanath. Thank you, Sandeep. It was my pleasure. And my request to all the parents, please be safe during the pandemic, and hopefully it'll get resolved soon and we'll all be back to schools and back to work. So take care, and hope the session was useful.